In the previous video, we have discussed about quadratic equation. What is quadratic equation? How can we solve quadratic equation? It may be by factorization method or maybe by formula, that is Sridhar Acharya's formula. We have discussed about the nature of the roots, what are the different types of roots and how can we detect the roots, the nature of the roots. We also have learned how to frame a quadratic equation. So in this video, we will be discussing about the problems on solving the quadratic equation. We will see different examples in this video to understand the problems. And আমি একটা ছোট্ট কথা বলে নিচ্ছি, due to some technical problems we are changing the mode of the video today. So now the first example, the difference of two natural numbers is 4 and their difference between their reciprocal is 1/8. তাহলে কি বলছে যে একটা নাম্বার আর তার আরেকটা দুটো নাম্বারের মধ্যে ডিফারেন্স বলে দিয়েছে আমাকে 4। তাহলে আমি বলতে পারি সলিউশনে let one number be x, therefore the other number is x minus 4 since the difference is 4. Now by problem, the difference between the reciprocal, তাহলে x এর reciprocal মানে কি, reciprocal মানে 1/x আর x minus 4 reciprocal মানে 1/x minus 4. Now by the problem what we have find, reciprocal is 1/8, তাহলে 1/x minus 4 minus 1/x equals to 1/8. Now LCM, x minus 4 আর x এর LCM করলাম আমরা, তাহলে এখানে কি পাচ্ছি x minus of x minus 4, মাইনাস সাইন ব্র্যাকেটের সাইন চেঞ্জ হয়ে আসছে কি, তাহলে 4/x square minus 4x equals to 1/8, ক্রস মাল্টিপ্লাই, তাহলে 4 into 8 that is 32, x square minus 4x, তাহলে আমি পুরো 32টাকে ওদিকে নিয়ে গেলাম, তাহলে x square minus 4x minus 32 equals to 0. Now the middle term breaking করতে গেলে আমায় কি করতে হবে, আমরা এই 32কে আমায় ব্রেক করে 4 এ আনতে হবে। আমরা 32কে ব্রেক করব কি করে, 8 4s are 32, তাহলে 8 minus 4 equals to 4, তাহলে x square minus 8 minus 4 into x minus 32 equals to 0. এবার আমি কি করলাম, x square minus 8x plus 4x minus 32 equals to 0. আমি এখান থেকে না সামটাকে এদিকে নিয়ে গেলাম, নাহলে দেখতে অসুবিধা হবে। তাহলে x, এখান থেকে আমি x কমন নিলাম x স্কোয়ার থেকে, তাহলে x minus of 8 x minus 8 প্লাস এখান থেকে 4 কমন নিলে x minus 8, তাহলে x minus 8 x plus 4 equals to 0, তাহলে either x minus 8 equals to 0 therefore x equals to 8 or x plus 4 equals to 0 therefore x equals to minus 4. তাহলে আমরা minus 4টা না নিয়ে plus 8 নিলাম কেন, যেহেতু আমাদের ন্যাচারাল নাম্বার বলেছে, ন্যাচারাল নাম্বার কোনোদিন নেগেটিভ নাম্বার হতে পারে না, তাই জন্য আমরা x equals to 8 নিয়ে কাজ করছি। তাহলে একটা নাম্বার যদি 8 হয়, একটা নাম্বার আমরা জানি x minus 4 that is 8 minus 4 that is 4, therefore the two number is 4 and 8 respectively. Now the second example, the next example, the sum of the squares of three consecutive even integer is 200. Find the number. Even integer মানে একটা ইন্টিজার থেকে আরেকটা ইন্টিজারের মধ্যে ডিফারেন্স 2, তো আমি ফার্স্ট যে ইন্টিজারটাকে x ধরলাম, তাহলে পরের ইভেন ইন্টিজার মানে x plus 2, তারপরটা তার মানে x plus 4। আমাদের কি বলেছে, the sum of the squares of three consecutive even number, consecutive মানে পর পর, by the problem, তাহলে x square plus x plus 2 whole square plus x plus 4 whole square equals to 200. তাহলে আমরা করলাম x plus 2 whole square x square plus 4x plus 4 আর x plus 4 whole square মানে x square plus 8x plus 16 equals to 200. তাহলে প্লাস করে আমরা পেলাম 3x square plus 12x plus 20 equals to 200. তাহলে 3x square plus 12x 200 কে এদিকে আনলে তাহলে 20 minus 200 মানে 180, আমি 3 কমন নিচ্ছি, 3 কমন নিলে কি হবে, x square minus 4 plus 4x minus 60 equals to 0. 3 ওদিকে চলে গেলে 0 হয়ে যাচ্ছে। এবার আমাদের মিডল টার্ম ব্রেকিং, তাহলে মিডল টার্ম ব্রেকিং কি হচ্ছে, 60 কে আমাদের ব্রেক করে 4 এ আনতে হচ্ছে, তাহলে 10 6 are 60, তাহলে 10 minus 6 that is 4, x square plus 10x minus 6x minus 60 equals to 0. তাহলে x যদি আমি কমন নিই, তাহলে x plus 10 minus 6 কমন নিলে x plus 10 equals to 0, তাহলে x plus 10 x minus 6 equals to 0, তাহলে either x plus 10 equals to 0 or x minus 6 equals to 0. তাহলে x plus 10 যদি equals to 0 তাহলে x is equal to minus 10, x minus 6 equals to 0 হলে x equals to 6. এবার আমি যদি এক্সটাকে, যেহেতু ইন্টিজার বলেছে, এটা মাইনাসও হতে পারে প্লাসও হতে পারে, আমাকে দুটো কন্ডিশনকেই নিয়ে কাজ করতে হবে। তাহলে x যদি -10 হয়, একবার -10, পরেরটা কি আছে x plus 2, তাহলে -10 plus 2, তারপর x plus 4 that is -10 plus 4, তাহলে -10 -8 -6, আর যদি 6 হয় তাহলে প্রথমটা 6, পরেরটা 6 plus 2 that is 8, তারপরটা 6 plus 4 that is 10. So this is example 2. Next, the next example, example 3,
A two-digit number contains the smaller of the two digits in the units place and the product of the digit is 24. আর কি বলেছে, and the difference between the digits is 5. Find the number. So let the greater digit কে আমরা ধরেছি x, তাহলে smaller digit কত হবে x minus 5, যেহেতু difference 5. Now by the problem product মানে এই দুটো ডিজিটের প্রোডাক্ট, তাহলে x into x minus 5 equals to 24. তাহলে x square minus 5x equals to 24 or x square minus 5x minus 24 equals to 0. তাহলে আমাদের এবার মিডল টার্ম ব্রেকিং করতে হবে, মানে 24 কে ব্রেক করে আমাদের 5 এ আনতে হবে। 24 কে ব্রেক করে 5 আনা মানে 8 into 3 24, তাহলে x square minus 8 minus 3 x minus 24 equals to 0. x square minus 8x plus 3x minus 24 equals to 0. নাও কমন নিলাম এই প্রথমটা থেকে x, তাহলে x minus 8 plus 3 কমন নিলাম x minus 8 equals to 0. x minus 8 x plus 3, either x minus 8 equals to 0, therefore x equals to 8 or x plus 3 equals to 0, therefore x equals to minus 3. আমরা minus 3 টা করতে পারবো না, কেন minus 3 করতে পারবো না, আমাদের এখানে টু ডিজিট নাম্বার বলেছে, আমি কিন্তু নেগেটিভ নাম্বার নিয়ে করতে পারবো না, তাহলে আমাদের 8 ধরে করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট ডিজিটটাকে যদি আমি 8 ধরি, পরের ডিজিটটা আমার কত আছে x minus 5, দ্যাট ইজ 8 minus 5, দ্যাট ইজ 3। আর আমরা এদের এখানে অঙ্কটা বলেছে যে টু ডিজিট নাম্বারের স্মলার ডিজিটটা হলো ইউনিটস প্লেসে, তাহলে স্মলার ডিজিটটাকে ইউনিটস প্লেসে বসালাম আর গ্রেটার ডিজিট দ্যাট ইজ 8 কে আমরা টেন্স প্লেসে বসালাম, তাহলে 83, the number is 83. Now the next example, example 4, by increasing the speed of car by 10 km/h the time of the journey of the distance 72 km is reduced by 36 minutes. কি বলতে চাইছে, বলছে যে আগে যা স্পিড ছিল তার থেকে যদি আমি 10 km/h স্পিড ইনক্রিজ করে, তাহলে আগে যে টাইম লাগতো 72 কিলোমিটার ডিস্টেন্স ট্রাভেল করতে, এখন সেটা 36 মিনিটস কম লাগবে। ইট ইজ রিডিউসড বাই 36 মিনিট। ফাইন্ড দ্য অরিজিনাল স্পিড অফ দ্য কার। তাহলে সলিউশন আমি কি করছি, লেট দ্য স্পিড অফ দ্য কার বি x km/h। তাহলে অরিজিনাল স্পিডটাকে আমরা x km/h ধরে নিচ্ছি। তাহলে টাইম মানে আমরা কি জানি, আমরা টাইম মানে জানি ডিস্টেন্স বাই স্পিড। তাহলে ডিস্টেন্স আমার কত এখানে 72 কিলোমিটার, আর স্পিড ধরেছি x, তাহলে টাইম মানে 72 বাই x। নাও দ্য স্পিড ইজ ইনক্রিজড বাই 10 km/h, তাহলে এখন নিউ স্পিড কত x প্লাস 10। তাহলে এখন টাইম কত, ডিস্টেন্স তো আর চেঞ্জ হচ্ছে না, ডিস্টেন্স তো 72 কিলোমিটারই থাকছে, তাহলে স্পিড এখন x প্লাস 10, তাহলে টাইম কত 72 বাই x প্লাস 10। তাহলে আমাদের কি বলেছে, বাই দ্য প্রবলেম বলেছে আগের যে টাইম লাগতো তার থেকে এখনের টাইম 36 মিনিটস কম। তাহলে 72 বাই x মাইনাস 72 বাই x প্লাস 10 ইকুয়ালস টু 36। আমরা এটাকে আওয়ারে কনভার্ট করে নিলাম, মানে 36 বাই 60, দ্যাট ইজ 3/5। নাও আমি এখান থেকে 72টা কমন নিয়েছি, 72 কমন নিলে কি পড়ে থাকছে 1 বাই x মাইনাস 1 বাই x প্লাস 10। এবার এলসিএম করলাম x ইন্টু x প্লাস 10, তাহলে কি হচ্ছে x প্লাস 10 মাইনাস x নর্মাল, তাহলে x x ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে পড়ে থাকছে উপরে 10। এদিকে 3 দিয়ে আমি 72কে কাটছি, 3 দিয়ে 72কে ক্যান্সেল করে দ্যাট ইজ 24, তাহলে এখানে কত থাকছে 24 ইন্টু 10, দ্যাট ইজ 240, ক্রস মাল্টিপ্লাই ইন্টু 5 ইকুয়ালস টু x স্কোয়ার প্লাস 10x। আমি এখানে নিয়ে গেছি, তাহলে x স্কোয়ার প্লাস 10x মাইনাস 1200 ইকুয়ালস টু 0। নাও মিডল টার্ম ব্রেকিং, 1200কে আমাদের মিডল টার্ম ব্রেকিং করে কত আনতে হবে 10, 40 ইন্টু 30 মানে 1200, তাহলে 40 মাইনাস 30 মানে 10 পেয়ে গেলাম। তাহলে x স্কোয়ার প্লাস 40x মাইনাস 30x মাইনাস 1200 ইকুয়ালস টু 0। এই দুটো থেকে আমি x কমন নিলাম, x কমন নিলে x ইন্টু x প্লাস 40, এখান থেকে মাইনাস 30 কমন নিলে কত আসে x প্লাস 40, তাহলে x plus 40 into x minus 30 equals to 0, তাহলে either x plus 40 equals to 0, তাহলে x equals to minus 40 or x minus 30 equals to 0, therefore x equals to 30। আমরা স্পিড কোনোদিনই কিন্তু নেগেটিভ হয় না, তাই জন্য minus 40 হবে না, the answer will be x equals to 30। তাহলে আমাদের কি লিখতে হবে, therefore the original speed of the car is 30 km/h। Now next example, in the next example, Sonal can row a boat at a speed of 5 km/h. If it takes her 1 hour more to row the boat 5.25 km upstream than to return downstream, find the speed of the stream. বেসিক্যালি আমরা একটা জিনিস জানবো যে আপস্ট্রিম আর ডাউনস্ট্রিম কথাটার মানে কি সেটা আগে আমার জানা দরকার। ডাউনস্ট্রিম মানে উইথ দ্য কারেন্ট, মানে যেদিকে স্ট্রিমের ফ্লো সেই দিকে যাবে, আর আপস্ট্রিম কথাটার মানে এগেইনস্ট দ্য কারেন্ট। তো ওখানে কি হয়, এগেইনস্ট দ্য কারেন্টে যখন ডাউনস্ট্রিম টুয়ার্ডস দ্য কারেন্ট বা অ্যালং দ্য কারেন্ট যখন, তখন স্ট্রিমের স্পিডটাও অ্যাড হয়, আর যখন এগেইনস্ট দ্য কারেন্ট আসছে তখন কিন্তু স্ট্রিমের স্পিডটা মাইনাস হয়।
তাহলে ডাউনস্ট্রিমে কত 5 প্লাস এক্স, আপস্ট্রিমে কত 5 মাইনাস এক্স। তো অবভিয়াসলি যখন আমাদের আপস্ট্রিম মানে এগেন্স্ট দ্য কারেন্ট তখন আমাদের টাইমটা বেশি লাগবে। তো তাহলে আমি কি লিখেছি যে the time required to travel upstream minus the time required to travel downstream, কত টাইমের ডিফারেন্স 1 আওয়ার। 5.25 কমন নিয়েছি, তাহলে 1/5 minus x by 1/5 plus x equals to 1। জাস্ট আমরা এখানে 5.25 কে 525 by 100 করে 21/4 করে নিয়েছি। আর এখানে আমরা এলসিএম এ তাহলে 5 স্কয়ার minus x স্কয়ার, দ্যাট ইজ 5 minus x into 5 plus x, নর্মাল এলসিএম করলাম, তাহলে 5 ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল। এদিকে আমার আছে 21/4, এদিকে হচ্ছে আমার 2x বাই 25 মাইনাস এক্স স্কোয়ার। তো আমরা এখানে তাহলে কত পাচ্ছি, এখানে 2 দিয়ে যদি 4কে কেটে আমরা 2 লিখছি, তাহলে এখানে থাকছে 21x ইকুয়ালস টু 50 মাইনাস 2x স্কোয়ার। আমি পুরো জিনিসটাকে এদিকে নিয়ে এলাম, দ্যাট ইজ 2x স্কোয়ার প্লাস 21x মাইনাস 50 ইকুয়ালস টু 0। তাহলে 21 আবার মিডল টার্ম ব্রেকিং, তাহলে 50কে আমরা 50 ইন্টু 2, দ্যাট ইজ 100কে আমরা 21-এ আনবো। তাহলে কত আসছে, 100কে আমরা 21-এ কী করে আনবো, 25 4 100, তাহলে 25 মাইনাস 4 দ্যাট ইজ 21। তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, 2x স্কোয়ার প্লাস 25x মাইনাস 4x মাইনাস 50 ইকুয়ালস টু 0। এখান থেকে x কমন নিলে 2x প্লাস 25 মাইনাস 2 কমন নিলে 2x প্লাস 25 ইকুয়ালস টু 0। তাহলে একবার আমরা পাচ্ছি x মাইনাস 2, আরেকবার পাচ্ছি 2x প্লাস 25। তাহলে আইদার x মাইনাস 2 ইকুয়ালস টু 0, যেখানে আমরা পাচ্ছি x ইকুয়ালস টু 2 আর 2x প্লাস 25 ইকুয়ালস টু যদি 0 হয়, that is 2x equals to minus 25 or x equals to minus 25 by 2, that is minus 12.5। স্পিড তো আর স্ট্রিমের স্পিড তো নেগেটিভ হবে না, তাহলে স্পিড হবে কত, পজিটিভ, that is 2। therefore the speed of the stream will be 2 km/h। now the next example, 5 years ago a woman's age was the square of her son's age. 10 years hence her age will be twice that of her son's age. Find the age of the sun. Find the age of the sun 5 years ago and find the present age of the woman. So first আমি কি করলাম, let the age of the sun 5 years ago, 5 বছর আগে ছেলের এজটাকে আমরা x years ধরলাম। 5 years ago the age of the woman will be x square, আমাদের বলে দিয়েছে 5 years ago the woman's age was square of her son's age, তাহলে সানের এজ যদি x হয় তাহলে woman's এজ হবে x square। 10 years hence, এবার 10 ইয়ার্স হেন্স আমি 15 লিখলাম কেন, প্রেজেন্ট এজ যা আছে তার থেকে 5 ইয়ার্স এগো, আবার 10 ইয়ার্স এগো, তাহলে আগে 5 ইয়ার্স পরে 10 ইয়ার্স, মানে কিন্তু 15 ইয়ার্সের একটা গ্যাপ পড়ছে, সেটার জন্য আমি কিন্তু 15 লিখলাম। এটা কিন্তু প্রেজেন্ট এজ নয়, এটা কিন্তু 5 বছর আগেকার এজ, তাহলে সেই 5 বছরটা কন্টিনিউ হয়েছে, তারপরে আবার 10 ইয়ার্স, মানে 5 ইয়ার্স প্লাস 10 ইয়ার্স, দ্যাটস ওয়াই 15। 10 years hence the age of sun will be x plus 15, therefore the age of the woman will be x square plus 15। কিন্তু আমাদের কি বলেছে, by the problem 10 years hence her age will be twice that of her son age, তাহলে সানের এজ ছিল এটা x plus 15, তার টুয়াইস হলো woman-এর এজ, তাহলে x square plus 15 equals to 2x plus 30, তাহলে x square minus 2x plus 15 minus 30 equals to 0। আমরা পুরোটাকে এদিকে নিয়ে এলাম, তাহলে কি হলো, x square minus 2x minus 15 equals to 0। মিডল টার্ম ব্রেকিং, 15কে ব্রেক করে, তার মানে 5 3 15, 5 minus 3, তাহলে 2 পেয়ে যাচ্ছি, তাহলে x স্কোয়ার মাইনাস 5x প্লাস 3x মাইনাস 15 ইকুয়ালস টু 0। x কমন নিলে x মাইনাস 5 প্লাস 3 কমন নিলে x মাইনাস 5 ইকুয়ালস টু 0, তাহলে x মাইনাস 5 x প্লাস 3, তাহলে x ইকুয়ালস টু 5 অর মাইনাস 3, এজ তো নেগেটিভে হতে পারে না, তাহলে এজ হবে 5। তাহলে এটা আমরা কি ধরেছিলাম, x মানে এজ অফ সান 5 ইয়ার্স অ্যাগো, তাহলে এজ অফ সান 5 ইয়ার্স অ্যাগো আমরা পেলাম 5 ইয়ার্স। তাহলে প্রেজেন্ট এজ কত, প্রেজেন্ট এজ আমরা কি পেয়েছি, ওমেনের প্রেজেন্ট এজ কত, এক্স স্কোয়ার প্লাস 5, কেন এটা এই এজটা ছিল এক্স স্কোয়ার ছিল 5 বছর আগের, তাহলে প্রেজেন্ট মানে প্লাস 5, এক্স স্কোয়ার প্লাস 5 দ্যাট ইজ 5 স্কোয়ার প্লাস 5 দ্যাট ইজ 25 প্লাস 5 দ্যাট ইজ 30 ইয়ার্স। তাহলে দ্য এজ অফ প্রেজেন্ট এজ অফ দ্য ওমেন উইল বি 30 years. That's all for this video.